Start ಮಾಡಿ sir. I hope all of you have joined. Okay. Is it audible? Is it audible? Yes, sir. Huh? Yes, sir. Audible. Audible. Audible, huh? Sir, clear, sir. Okay, okay. So now we will go to the next chapter, that is note taking. Before starting this class today, our Honorable High Chancellor told to all the teachers to cover the portion in the online only, because we may not know the situation, what happens. And also sometimes he told that the online examination may also be conducted. We don't know what type of strategies to be followed in the university they are going to develop, and if this situation continues, we'll have to do the online examination only for you people. Okay. Hello, Jitendra. Is it audible? Hello, ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Sir, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ sir. ಹಾ, No problem. ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಹಾ sir. ಅದೇ sir. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅಥವಾ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಮೋಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಟುಡೇ Honorable Vice Chancellor had the video conference meeting with all the teachers of all the campuses today. 12 o'clock. Okay, I had also joined there. Okay, sir. So this is for your information. Okay, so you will have to read the notes of all the course teachers whosoever has taken online classes to you people. Okay. Okay, sir. And if you get any doubt, meanwhile while reading the particular notes of our subject or some other subject, you can ask the teachers of the concerned course. You can phone, ring up to them and get clarifications. And today also we are making an effort to upload this the recorded things in YouTube. Okay, you can download the YouTube, and then you can again hear also. Sometimes if the time permits you, or if you want any clarifications, you can just download the YouTube and hear the lecture. So the remaining lectures, another 2 or 3 lectures I may need, but we hope that the college may start. Okay, so we'll start the class today, the note taking. So this the name itself indicates note taking means whenever or wherever you are in the classroom, or when you are hearing the lecture of any person, usually the audience or the students, whoever is hearing the lecture, they are in the habit of taking the note of that. That means you are not noting down the entire lecture, what the teacher or the speaker is going to tell during the conversation of communication period. You are going to take only the important points. That is called note taking. Only noting down the important points. So every individual will be having different methods of noting down the important points. So ಕೆಲವೊಬ್ರು alphabetically ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ಲೋ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡಿ, SMCR ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಸೋರ್ಸು, ಮೆಸೇಜು, ಚಾನಲ್, ರಿಸೀವರ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲಿ ನೀವು ನೋಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ SMCR ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ some people will use the abbreviations. For example, with small I and E, right, underline it. So that is the symbol of that. So like that, every individual will be having their own method of noting down things. Thing is, only you should note down the important brief information, and take care that you are not going to leave the what you call the main body of the lecture of that the person. Okay, that care you have to take. What is the important point to be noted down, that you have to think of while taking the while writing the matter in the notebook. Okay, so note taking is the practice of writing down the pieces of information in a systematic way. That means you are writing the information in a systematic way. Taking notes in a lecture or discussion and rewriting these notes. So while taking the notes,
So always we'll be having in the habit of paraphrasing what we say, paraphrasing. That means we are noting the things as per our understanding, as per our the knowledge. So you use your paraphrase knowledge, go down in your own way. Then you, after that, the class is over, then you can note down the important points serially or systematically or title, subtitle, something like that. You should make your own way. Okay. Then effective note taking, recognizing the main ideas and identify what information is relevant to you. So while hearing the lecture, you have to recognize which is the main idea that the teacher is telling and identify yourself which is relevant to your task. For example, if I am telling about the what you call curbing of dowry system, okay, the topic, main topic is the dowry. Then the main ideas, you can note down some the main important ideas. Then you have to note down the relevant of that topic only, curbing the dowry system. So like that, you should recognize the main ideas, then note down the information according to your need. Okay, reducing the information to note and diagrammatic format. That means you need not write entire matter that the teacher has uttered in the classroom. ನಮಗೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು. ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಹಲೋ ಹಲೋ ಓಕೆ, ನಾವು ಮುಂಚೆ ಕ್ಲಾಸು ನಮ್ಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಏನು ಟೀಚರ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಬರ್ಕೋತಿದ್ವಿ. ಈಜ್ ವಾಜ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಸಾಫ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡಾಕತ್ತೀವಿ. ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಜುಕೇಶನಲ್, ದಿ higher educational the commission that we have to give the notes to the students so that they can read it properly, perfectly, prepare the examinations, get the good grades and improve their academic information. That was the purpose. But now what is happening is the students are forgetting the things of note taking in the classroom. ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನುಭವಿಸಿದೀವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಹುಡುಗರು ಏನು ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಲರ್ಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ಕೇಳೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಯಾಕಡೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯು ಮೇ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಯುಲ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಹೌ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು, ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತತಿ. ಬರೀ ನೋಟ್ಸು ನೀವು ಮಗಪ್ ಮಾಡಿ 1 by 1 ಪಾಯಿಂಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದು ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜು, ಯುವರ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ should also be improved. So that way in the class, even though we give the soft notes to you be in the habit of taking the notes as per your convenience. Serial number kodri, titler kodri, subtitler kodri, according to our own method. Okay, reduce the information to the note and diagrammatic format. Sometimes you can draw the diagrammatic way dalli information ನಾವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, the organizational structure of UAS. Okay, you take the UAS as a main trunk, then you draw the branches there on the tree. So one branch agriculture, entomology, extension, pathology, engineering, like that you mention. So instead of writing agriculture university comprises of so many subjects like this, just you can note down the diagrammatic way, and that is sufficient for you to reproduce again in the room. Okay, wherever possible, putting the information into your own words and recording the source of the information. So as per your knowledge, you try to put the information in your own words, so that is convenient to you. Okay. Then what is the importance of note taking? It helps to keep the record of main points. So ನೀವು ನೋಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ರಿವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವೈಸ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್. ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರರು
ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಏನೋ ಯಾವುದೋ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೋದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ if you are in the habit of taking note, that helps you to review and revise the content. That is most important. It helps to analyze the text in the quick and systematic manner. That means the whole matter that is being told in the classroom, the lecturer. So it helps for you to understand it, and you can organize in a systematic way. It helps to update the information from time to time. ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇತ್ತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸು ಅದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಅಡಿಷನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ನೀವು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಓಕೆ, ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ನೋಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕನ್ಸೈಸ್ ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ರಿಟನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಲಿಸನ್ಡ್ ಲೆಕ್ಚರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಮ್ಯಾಟರ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸೈಸ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಎ ರಿಟನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿವ್ಯೂ. ಸೊ ದಿಸ್ ನೋಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿವ್ಯೂ. ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ನೀವು ನೋಟ್ ನೀವು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೋಟ್ಸನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ನೋಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ನೋಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ದ ನೋಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಎ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆರ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರ್ನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಒಂದು, ದಿ ಔಟ್ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್, ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್, ಚಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. So these are the 5 methods of taking the note. So Cornell method of note taking provide a systematic format for condensing and organizing notes without recopying. So this method, Cornell method, to have a structured format for that. So as for that format, if you go on recording the things, so you will record the important points without giving the scope for recopying. That means ಬರಿದಲ್ಲ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇರ್ತದೆ ಕಾರ್ನಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೋಟ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ದೆನ್ ಔಟ್ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಲಿಸನ್ ಆರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಲೆಕ್ಚರ್ನ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬುಕ್ಕನ್ನು ಒಂದು ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಪಿಕನ್ನು ಓದ್ತೀರಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್. Then notes are written in structuring the writing in an organized pattern. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸು ನೀವು ಓದ್ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆಯೋದನ್ನು ನಾವು ಔಟ್ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಎನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ದೆನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್. ಹಿಯರ್ the information is written with lines connecting with them together in a graphical way or tree-like structure. So mapping method ಅಂದರೆ ಟ್ರೀ ಲೈಕ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಒಂದು ಗಿಡನ ಟ್ರೀನಂತ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಹಿತ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನೀವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದೆನ್ ದಿ ಚಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಸ್. It is a method of creating tables with rows and columns. For example, rainfall pattern. Suppose rainfall pattern in Karnataka state. Okay, so the last year rainfall pattern you would like to explain in the classroom. So you can make a charting method of noting down the things here. Rows and columns ಮಾಡಬೇಕು. X and Y axis, for example. Okay. X-axis, the months, January to December. Then Y-axis, the rainfall in mm. Okay. So like that you can draw the bars. So yes to 10 mm ಆಯ್ತಾ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ 30 mm ಆಯ್ತಾ, ಜುಲೈದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 200 mm ಆಯ್ತಾ, ಆ ಥರ ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಾರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೀಚರ್ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಹಿತ ನಾವು ಚಾಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿನ ಸಹಿತ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಸರ್ ಹೇಳಪ್ಪ. ಸರ್ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅದೇ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದಾರೆ ಸರ್, ನೀವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಸರ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಗ್ತಿದೆ ಟೋಟಲ್? Sentence method here, every new thought or fact is written in separate line. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಈಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಟೂ ವೇ ಮೆಥಡ್. ಇದು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಪ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್: SMCR, source, message, channel, receiver. Next, third point is communication. Without communication, no event will occur on the earth. Third sentence. Like that sentence method, you have to write the information or take down the note in a sentence format. That is the sentence method. So you can note down by way of parallel method, outline method, mapping method, charting method, sentence method. So procedure for note taking. So each student should develop his or her own method of taking the note. So what is the procedure? So you first step is A, make the note in brief. Okay, you note down the things in brief. So in that you can never use a sentence where you can use the phrase. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ರೇಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ನೆವರ್ ಯೂಸ್ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಅದು ಫ್ರೇಸ್ ಸಾಕು. ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳು ಅಂತ ಒಂದು ಫ್ರೇಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸುಳ್ಳನ್ನು ಆಡಬೇಡ, ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳತ್ತ ಒಂದು ಫ್ರೇಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ದಾಗ ಬರಿಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಫ್ರೇಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ಎವರ್ ಯು ಯೂಸ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, try to avoid the phrases. Okay, either of the one you can use. Use abbreviations and symbols, but be consistent. So when you are taking the notes in brief, so you can use the abbreviations. For example, and you can use the symbol instead of writing A and D. Okay, or for example with IE with, that indicates. Like that you use the abbreviations. Then put most in your own words. So you have to write down the notes in your own words only, in your own formula. ಈಗ ಕೆಲವು ಜನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ರದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರ್ತದೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಹೇಳಿನಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಐತೆ ನಮ್ಮದು, ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್, ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸ್ಟೆಪ್ಷನ್, ಅಡಾಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ದು ನಾವೊಂದು ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಪ್ಪ. ಸಿ, abbreviation system depends on individuals. You can make your own formula or you can write in the specific facts. Then use outline form or numbering system. ಈ ನೋಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಔಟ್ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಹೆಡ್ಡಿಂಗು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಂಬರಿಂಗು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಏನು ಯಾರು ಹಾಕಿ ಬರ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಅದು ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಓನ್ ಮೆಥಡ್ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಮಿಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ರೈಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್, ಸ್ಕಿಪ್ ಫ್ಯೂ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲೇಟರ್. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಪಾಠ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಬರ್ಕೋಬೇಕಂತ ಇರ್ತೀರಿ, ನೀವು ಮಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಡ್ರಿ. ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಯೂಸ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಆನ್ ದ ಪೇಜ್. ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫುಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರೋ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಒಂದು 4-5 ಪೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಒಂದು 4-5 ಪೇಜ್ ಬರ್ದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಪೇಜ್ ಅದಾವಂತ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ. ಪೇಜ್ ಅದಾವಂತ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ.
ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಬರಿಬೇಕು. Don't try to use every space on the page. When you are taking the notes, you use whatever the space is required for that matter. Don't use everything. ಹಿಂಗತೆ ಬರೀತಾರ ಅವ್ರು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಬರೀತಾರ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದು. This for note taking. ಸೊ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೇಳುವಾಗ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಟಿಪ್ಸು? ಬಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟೆಂಟಿವ್. ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಂತೆ. ಈಗ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಲೈಡ್ದಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಇಂಟು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಯಾರೋ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಏನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ದಿ ನೋಟ್ಸ್. ಓಕೆ, while making the note, what are the tips, points to be remembered? Be alert and attentive to the main points. ಸೊ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ್ದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಭಾಗದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮೂಳು ನೀವು ಬರೀಬಾರ್ದು. ನೀವು ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಟು ದ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬ್ರೀಫ್, but you should take care that nothing is left out, important point. Hangirbeku yavaglu. So for that you have to be alert and attentive to note down the main points only. Do not write down everything. Okay, use keywords or very short sentences to save the time. Take accurate notes. So accurate correct notes hogaku. Apply uniform system of abbreviations. ಸೊ ಒಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೀಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಕಡೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೆಯೋದು, ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು. ಯು ಅಪ್ಲೈ ದ ಸೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ಸ್. ಒಮಿಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಂತಲೂ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ರಿವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವೈಸ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಲೈಬ್ರರಿನೋ ಬುಕ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರಿ. ಈಗ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಏನಪ್ಪಾ? ಹಲೋ, ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೋಗೋಂತ ಮುಂಚೆ ಈಗ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೈರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಆರ್ ಸಮ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೈರೀಸ್. This personal diary ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ we are going to note down the events that we have done throughout the day in the evening or in the night. Okay, before going to sleep you are going to write down the diary of your daily activities. So ಅದೇ ರೀತಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾವು ಫೀಲ್ಡ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹನುಮಟ್ಟಿ 300 acres ಇದೆ. ಸೊ 300 acres ಸಹಿತ we have divided into number of blocks. Okay, A, B, C, D, F, G, like that blocks are there. So in each block, okay, what is to be done on a particular day. ಇವತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮೇ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೋಯಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಯಾವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲನೂ ಆ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಡೈರಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮುಂಚೆನೇ ನಾವು ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆನೇ ಬರಿಬಹುದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಪರ್ಸನಲ್ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರಿ ಈಸ್ ಎ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟನ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ವಿತ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ separate entries arranged by date to report on what happened in a day or
other period. That means we are going to write with our own hands. So about what happened on that day or a particular period. So it is a personal statement of researcher's opinion about the people and events he or she comes in contact with during a field work. ಇವತ್ತು ನಾನೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದು ಜಗಳ ತೆಗಿತಾನ ಅಥವಾ ಸಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಅವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೈಯರ್ ಅಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಈ ಥರ ಅವನು ಇಂಥ ಇದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಅವನು. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಅವನು ಜಗಳ ತೆಗೆದ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಟಿಪ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಟ್ಬುಕ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ರೈಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಆ ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಡೇಟು ಟೈಮು ಬರಿಬೇಕು. ಟೈಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬರಿಬೇಕು. ದೆನ್ ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಟುಡೇ, then what you have to experience, what you have experienced, people you have interacted with, what was the interaction about. So all those the happening of that day you are supposed to write. That means what has been done on that day, what experience you had on that day, to whom you have interacted. Okay, what was the interaction, what was the reaction of that interaction, all that you have to write down on that day in the field diary. Be honest and truthful. Avoid fictionalization or imagination. That means ನೀವು ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇವನು ಪರ್ಸನಲ್ ಡೈರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಪರ್ಸನಲ್ ಡೈರಿಗಳು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದವ್ರದ್ದು ಏನೋ ಮರ್ಡರ್ ಆದವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೈರಿ ಸಹಿತ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಸೊ ನಾವು ಡೈರಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್. ಅದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಬರಿಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. Write on regular basis. You should write in the field diary daily once without missing what was happened in that day. So that means regularly you should write the events that have happened on that day without missing anything. Add photos to your field diary. Photos ಏನಿದ್ರೆ ಆ ಪೇಜಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೀಪ್ ಡೈರಿ ಇನ್ ಎ ಸೇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾವೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಡಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರಿ. ಸೊ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರಿ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಲಾಭ ಏನಪ್ಪ? ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ರಿಕಾರ್ಡ್ ದ ಡೈಲಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅವತ್ತಿನ ಆಗುವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ರಿಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್. ನಮ್ಮ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳು ಏನು ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರಿ ಇಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಾವು ಸೀಸನ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಬೀಜ ತೊಗೊಂಬಂದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬಂತು, ಎಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ಬಂತು, ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಆಯಿತು, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಲುಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್. Okay, so what has been done in the past in that field and decide the future course of action. So ಹಿಂದೆ ಏನಾಯಿತು, ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರಿ ಸರ್ವ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೂಫ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸರ್ವ್ ಆಸ್ ಎ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೂಫ್. ಈಗ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ, ಹಲೋ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಮೀ? ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ರೀಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಒಂದು 10 ಅದು ಟೈಮ್ ಮುಗಿತು, ರೀಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ.
ಹಾ ಸರ್. ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ 10 ಮಿನಿಟ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ರೀಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಐಡಿ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಸರ್ ಇನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಸರ್ ಇವತ್ತು? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸು 10 ಮಿನಿಟ್ ಬಿಟ್ಟು 10 ಮಿನಿಟ್ another 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಸ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಸೇಮ್ ಐಡಿ ಸೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಈ ಜಗಲ್ ಬಂತು.